May I request Cleveland Sundaram sir, Gayatri Venkatraghavan, and the awardee Mala Chandrasekhar to come on stage. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஜெயந்த் ஒரு 2-3 months he has been telling to celebrate Mali Day. மாலியை பற்றி நான் ஒரே ஒரு கச்சேரி மாலி தஞ்சாவூரில் இருந்தபோது அரண்மனை கிரவுண்ட்ஸில் கேட்டிருக்கேன். எனக்கு மாலியை பற்றி பேசுகிறதுக்கு அருகதை கிடையாது. சுந்தரம் மாமா நல்லா பேசுவார்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வாசித்த ராஜாராம், அதுக்கு முன்னாடி சிவகுமார், இவா 2 பேருமே மாலியோட ரிலேட்டிவ். 2 பேருமே மாலியோட ரிலேட்டிவ். இன்ஃபேக்ட் மாலா அவளும் மாலிக்கு ரிலேட்டிவ் தான். மாலியோட ரிலேட்டிவ் தான் அவளும். இது வந்து ஒரு பெரிய இட்ஸ் எ வெரி கிரேட் டே ஃபார் மீ. பிகாஸ் நான் நிறையா மாலியை வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோலையும் சவுண்டு இதுலேயும் தான் கேட்டிருக்கேன். அப்படி ஒரு வாசிப்பு. இன்றைக்கி we decided to, Jayanth, myself and Gayatri Venkatraghavan, we decided to honor Mala Chandrasekhar with a Lifetime Achievement Award. Shall we first honor her and then make Gayatri and Sundaram sir to speak? Thank you. I request Gayatri Venkatraghavan to say a few words. Mala. Oh. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். I will try to talk in English and in Tamil so that everybody can follow, especially our good friend. So, I think it's a great honor for me to be standing in front of all of you all when Mali Sir's Day is being celebrated here in Ragasudha.
Ragasudha brings back lots of memories for me every time I step in here, because all the listening I did in that age came from S.V.K. Mama. ஒரு சீடியாக எனக்கு பண்ணி கொடுப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு தடவை மாலி சார் இது பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒரு திருவடி சரணம், அதில் நீ எதுவும் கேட்க வேண்டாம் கேட்டியா, அந்த தெய்வதம் அவர் எப்படி பிடிக்கிறாருன்னு பாரு அப்படின்னு சொன்னார். ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் தட் த வே ஹி வெண்ட் பேக் டு தட் தெய்வதம். அண்ட் வி ஆல் நோ மாலி சார்னா ஃப்ளூட்னா மாலி சார் சினோனிமஸ் ரெண்டு பேரும். அண்ட் அந்த ஒரு வாசிப்பு இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் அந்த கர்நாடிக் கமக்கம்ஸ் எடுத்துன்னு வந்து அவர் ஒரு அந்த ஸ்டைலைஸ்டாக ஹி மேட் இட் ஓக்கல் பேஸ்ட். That was the greatness of Mali sir. I am nobody to talk about his music, but we can only say that we all still, we are all slaves to those, maybe those 4 or 5 notes that he used to play that left such an imprint in our heads. We are all slaves to that. நம்ம எல்லாரும் அவருக்கு அடிமை, அதுதான். ஸோ வேதாந்தனா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து வேதாந்தனா ஆஸ் இட் இஸ் வி ஆல் நோ பரம்பரா, the way he has been functioning right from the beginning, he introduced Parampara. I think it's like a breath of fresh air to Carnatic music because of the way he treats artists, the way the affection with which he's doing everything. It's one thing that we get respected and all that அந்த ஒரு அன்போட எல்லாத்தையும் பண்ணார்ச்சே நம்மளுக்கு நிஜமாக it's something really great. And we should thank him for the genuine affection that he has towards music, the art, and all of us musicians. And he's so self-effacing. Ellam pannittu, he just stays at the background. That's the greatness about him. And today he has done another great thing by celebrating an instrument day. Because as it is field one, it's become very vocal based. And it's very sad that instruments are not finding enough place. எல்லாரும் அவ்வளோ உழைச்சிருக்கா, ஒரு வீணை வித்வானாக இருக்கட்டும், ஒரு ஃப்ளூட் வித்வானாக இருக்கட்டும், அவள் எல்லாரும் எத்தனை உழைச்சிருக்கா இந்த சங்கீதத்துக்காக. There is not enough space for them in our Kalcheri circuit anymore, which is very sad. So I think let us hope that from this Mali Day, every festival has at least 3 or 4 instrumental based concerts and they all get revived, and because it's high time that we look into that also as a society. மாலி சாரோட டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதே அதில் என்ன கிரேட்னஸ்னால் அதில் மாலாக்காவை ஆனர் பண்ணது தான் அது எல்லாத்தோடையும் கிரேட். மாலாக்கா ஷி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரெடிஷ்னல் பியூரிட்டி. ஜென்ரலாக நம்ம இஃப் வி டேக் அப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அதை இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக்லேயே வர்ச்சுவாசிட்டி காமிக்கிறது, அதனால கொஞ்சம் கிமிக்ஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கெட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஸோ தட் தே கீப் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த ஆர்ட் Rasikas. Whereas Malaka has always stood for traditional purity. Hers has never been a concert, there would have never been a concert where she did any gimmicks to draw the attention of any of the Rasikas. That was the greatness of Malaka's, the way she plays till today. And the way she introduces the lyrics, the sahityam into what she's, that has always amazed me. It has always amazed me. The way you can, in fact, write down the lyrics when she plays. That is the importance she gives to Sahityam. And it's not just the Sahityam she gives importance to, the bhavam that has to come in the Sahityam. That you can notice when she's playing. That is why after listening, and the Shruti Shuddham, the way, the tonal quality, everything, when she finishes all this, you're mesmerized. You think you've just listened to M.S. Amma on the flute. That is how I've always felt after her concert. And she's a very thinking musician. I've noticed even in small cases, she'll call up when she hears one song and she'll say, hey, இந்த சங்கதி இப்படி பாடினா பெட்டர் டி, கிராமர் வைஸ் இது தேவலை அப்படின்னு. That the concern she has and the way she communicates it and the thought process that she puts into what she listens to and what she plays to is something amazing. That's Malaka's thought process as a musician. And again, with all these things, you might think that, too much things to think about. Where is the aesthetics? So, but that is the greatness. When she presents something, it is so aesthetic. Because as a person, she's a very aesthetic person. She's a very artistic person. She has so many other facets to her. And personally, if I have to say something, the way she takes care of her musicians, on stage and off stage,
I've heard so many stories from so many of my co-artists who travel with her that she takes care of them like a mother. And I had a first-hand experience when I went to her to Indore. Indore dane ponom akka namba scene. We went, it was a 1.5 day train journey. Appolam we didn't fly as much as we fly now. So that train journey, I remember, from the moment we got into the train, she had packed for about 8 of us for those 1.5 days. We didn't have to buy a single thing anywhere, and it was some of the best foods that I've eaten. It was like starting from Italy, from here, Marinal Kartalaki, tamarind rice, everything she had thought out for all of us. No, I'm not trying to, I'm saying this because with all this art and the amount of hard work she has to put in, she thinks so much about others. That is the thing about Malaka. She's such a beautiful human being. So all these put together, another thing that I hear from my friends and I have experienced, I've spoken to some of the Mridangist friends who have played with her. They all talk about her Laya Shuddham. They say that Taniyavarthanatla edu vaasichalum ennanu purinjindu taalam podradhula very rare person Mala akkanu solra. So that is, I heard her Tata was a Mridangist and he used to accompany her parents, her mother and Chitti. And maybe it is, it is in the gene and she has worked so much towards all that. So, idella irkatum, oru kacheriya kuda she won't take it lightly. As far as I know, even if it is a small temple concert, I know Akka would take it very seriously and she would, and the Orep, she will work so hard towards giving her best in that particular concert. So, all together, I would say, Orep, Bhakti, Bhavam, Layam, Sahitya Suddham, Vyavaharam, aesthetics, everything put together is Malaka's music. I can only thank Vedantana for calling me today because whether I deserve it or not, I got to talk about Mali sir and Malaka. And I'm very sure that Malaka students will start playing very soon. Anna, be ready for a Mala Chandrasekhar Parampara. So that's going to happen very soon. And I request you to talk before Sundaram Mama because I knew he'll eat me alive. So I wanted to talk before him. That's the secret why I got to talk first. Thank you, everybody. Namaskaram. Sri Sundaram sir. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். 2 சமாச்சாரம் முதல்ல சொல்லணும். வேதாந்த சொன்னார் இந்த மாதிரி மாலியோட சங்கீதத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு யோகியதை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. அது கரெக்ட் இல்லை, யாருக்குமே யோகியதை கிடையாது மாலியோட சங்கீதத்தை பற்றி பேசுகிறதுனாக்க. அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி நான் ஒரே ஒரு கச்சேரி கேட்டிருக்கேன்னு சொல்லி. நான் அதை விட 100% ஜாஸ்தி கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா 2 கச்சேரி நான் கேட்டிருக்கேன் மாலியோட, அதுக்கு மேலே நான் கேட்டது கிடையாது. பாக்கி எல்லாமே அவர் சொன்ன மாதிரி ரேடியோ கச்சேரிகள் இல்லைனாக்கே டேப்பில் உண்டான கச்சேரிகள். அதில் மறக்க முடியாது என்னன்னாக்கே ஜெகதீசன் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார். இதில் அபாத்தில் தான் அவர் தங்குவார். மாலி இந்த மெட்ராஸுக்கு வந்திருந்தானாக்க ஆற்றுல இன்ஃபார்மலாக கச்சேரிகள் நடக்கும். அது நான் கேட்டிருக்கேன். அதில் பக்கவாதியம் ஒன்றுமே கிடையாது. அவள்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்காக அவர் வாசிக்கக்கூடிய கச்சேரி. மாலி ஒரு ஒரு புயல் மாதிரி வந்தான்னு சொல்லலாம். இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் எத்தனையோ பேர் வந்துட்டுருக்கா. ஒரு 1930 1940 அந்த டைம் பீரியடில் மகா பெரிய வித்வான்கள்லாம் இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு 13 வயசு பையனாக வந்தது மட்டும் இல்லை வாசிக்கிறதுக்காக. அப்போ சரபசாஸ்திரிகள் வாசித்தது எல்லாருக்கும் ஞாபகம் உண்டு. பல்லடம் சஞ்சீவராவ் இன்னும் நிறைய வித்வான்கள்லாம் இருந்த காலம். அப்போ இந்த 13 வயசு பையனுக்கு அவள் அப்பா போஸ்டர் அடித்து ஒரு சேலஞ்சு கொடுக்குறான். அந்த மாதிரி என் பையன் இங்கே வாசிக்க போகிறான், இதுக்கு பக்கவாதியம் வாசிக்கிறதுக்கு யார் இருக்காங்கிற மாதிரி. இது ஒரு
அரகன்ஸ் அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு வித்வத்துங்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆணித்தரமான நம்பிக்கை பார்க்க ஒரு பையன்ட்டு இருந்தது. அப்படி இருந்ததுனாக்க யார்கிட்ட அவர் கற்றுண்டார், 13 வயசில் எவ்வளோ கற்றுன்னு இருக்க முடியும், எப்படி மேடை ஏற முடியும், இவ்வளோ பெரிய வித்வான்கள் கூட வாசிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தானாக்க, ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவா கூட மாலியோட வாசிப்பு கேட்டானாக்க நம்பிக்கை வந்துடுன்னா பகவானால் தான் அந்த மாதிரி ஒரு சிருஷ்டி பண்ண முடியும், அப்படி ஒரு வித்வத்தை கொடுக்க முடியுங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. வாசிப்பில் அவர் ரமணி சார் என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவார், இந்த மாதிரி யார்கிட்ட கற்றுண்டாருன்னே தெரியாது, ஆனால் பாடாந்திர சுத்தம் அவரோடதில் இருக்கும். பாடாந்திர சுத்தம் மட்டும் இல்லை, இந்த ராகத்தை கையாளுற முறையில் நிறையவே கொஞ்சம் மாறுதல்கள் காலகட்டத்தில் வந்துட்டே இருக்குது. ஒரு சாதாரணமாக பழகக்கூடிய ஒரு சண்முகப்பிரியால் இருந்தும் சரி, வராளி எடுத்துட்டாலும் சரி, சங்கராபரணம் எடுத்துட்டாலும் சரி, தோடி எடுத்துட்டாலும் சரி, அதில் சின்ன சின்ன மாறுதல்கள்லாம் இருந்துன்னு வந்திருக்கு. ஆனால் மாலியோடதில் அந்த காலத்து சங்கீதம் எப்படி இருந்ததுங்கிறது அப்படியே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அவர் வாசிப்பார். அதுதான் அதில் ஒரு பெரிய கிரேட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாள். எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது, ஒரு பியூரிட்டிங்கிறது அந்த மியூசிக்கில் இருந்தது அப்படின்னு. அவர் பரம்பரைன்னு மாலியோட பரம்பரைன்னு சொல்லும்போது இதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான சம்பவம் என்னன்னாக்கா, அவர் உட்காந்து யாருக்கும் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது கிடையாது. ஆனால் அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஜெனரேஷனில் 2 ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூட்டிஸ்ட்டை அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கார். எல்லாருக்குமே உண்டானது என்னன்னாக்க, அவரை மாதிரி வாசிக்கணும், அந்த ஒரு டோனல் பியூரிட்டின்னு இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு குளுமைன்னு சொல்லுவோம், அந்த குளுமையை கொண்டு வரணும் அந்த இதில் புல்லாங்குழல்ங்கிறது அதான் எல்லாருடைய ஒரு ஆசை, ஒரு அம்பிஷன், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். இப்போ வாத்தியம் எடுக்கிறவா எல்லாருக்குமே அதுதான். இப்போ திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை வாசிச்சுட்டு இருந்திருக்கார் அந்த காலத்தில், ஓஹோன்னு வாசிச்சுட்டு இருந்த காலம். அப்போ அதே மாதிரி ஒரு விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தனக்குன்னு ஒரு இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம். மாலி அதை தனக்குன்னு மட்டும் இல்லை, அவரை விட்டால் வேறு யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை உண்டாக்கியிருக்கார். அந்த ஒரு பியூரிட்டி ஆஃப் த நோட் இருக்கும் அதில், ஒரு காலப்பிரமாண சுத்தம் அவருக்கு கிடச்சிருக்கிற அந்த லயம் அப்படிங்கிறது அவருடைய கச்சேரி நான் 2 கச்சேரி கேட்டிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதில் அவர் ரொம்ப இதாக இருக்கும், வேடிக்கையாக இருக்கும். வாசிப்பார், கணக்கு போட்டு வருவார். அவருக்கு பக்குவாதியம் வாசிக்கிற ஆளுக்கு வரலைனாக்க அப்படி ஃப்ளூட்டை வச்சுட்டு ஒரு இடம் பார்த்துட்டு திருப்பி அதை எடுத்து வாசிப்பார். அதாவது அது வர வரைக்கும் அவர் விடமாட்டார். துரசார் நிறைய வாசிச்சிருக்கார், நான் சொல்ல வேண்டாம், அவருக்கு தெரியும் எப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த இது அப்புறம்தான் அடுத்த ஃப்ரேஸுக்கே அவர் போவார். அந்த மாதிரி யார்கிட்ட அவர் லயம் கற்றுண்டார் அந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கு உத்தராலையுமே சொல்ல முடியாது. அதுதான் ஒரு ஆச்சரியமானது மாலியோட இதில் அவதார புருஷர்னு சொன்னாக்க மாலி ஒரு அவதார புருஷர், சந்தேகமே கிடையாது. கீர்த்தனைகள் எப்போ பாடம் பண்ணார்னே தெரியாது, ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவருடைய கீர்த்தனைகள் கையாளுறது. அந்த கீர்த்தனைக்கு அவர் கிடைக்கிற ஒரு காலப்பிரமாணங்கிறது ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும். எல்லாரும் சொல்லுவாள், அரிக்குடி ராமானுஜங்காருக்கு ஒரு காலப்பிரமாணம் கிடைச்ச மாதிரி இல்லைங்க, மாலிக்கு அது கிடச்சிருந்தது. ஒவ்வொரு கீர்த்தனைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அவருக்கு. பக்குவாதியம் வாசிக்கிறவா, நான் துரசார் இருக்கிறதால நான் தைரியமாக சொல்லுவேன், அங்கே பக்கத்தில் இருந்துட்டு அவர் ஆமோதிப்பார்னு நினைக்கிறேன். நிறைய தீனி போடுவாம்பா, அதை மாதிரி வாசிக்கிறதுலேருந்து நிறைய விஷயம் கிடைக்கும் அவளுக்கு, வாசிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி. அந்த பரம்பரையில் வந்தவா நம்ம மாலா சந்திரசேகர் அவர்கள். காயத்ரி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு எம்எஸ் அம்மாவோட தாக்கம் நிறைய உண்டு. காரணம் என்னன்னாக்கா, எம்எஸ் அம்மாட்ட நிறைய பாடம் பண்ணியிருக்காங்க. அது பக்கத்துலேயே உட்காந்து பாடம் பண்ணவா, நிறைய கீர்த்தனைகள் மட்டும் பாடம் பண்ணல, அந்த கச்சேரி இப்போ நடத்துகிற ஒரு விதரணை அது எப்படி பண்ணணும். காயத்ரி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பாக்கியக்காரர்களுடைய ஒரு பாவத்தை, அவர் மனசில் என்ன வச்சுருக்காலோ அந்த பாவத்தை அந்த பாட்டில் கொண்டு வருது, அந்த கீர்த்தனையில் கொண்டு வருது. அதே சமயம் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு விவகாரங்கிறது அளவு மீறி போகாமல் எவ்வளவு இலைமறைவு காய்மறைவாக இருக்கும் அதை மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிர்ணயம், இதெல்லாம் உண்டான ஒரு பெரிய விதூஷி மாலா சந்திரசேகர் அவர்கள். மாலாவோட வாசிப்பில் என்னென்னா ஒரு குளுமை இருக்கும், கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ராவியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாசிப்பு. அது காயத்ரி அவர்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னான். என்னென்னா அந்த ஒரு கீர்த்தனை எடுத்துகிட்டு கொடுக்குறதுனா அதில் ஒரு ஈஸ்தட்டிக் சென்ஸ்ங்கிறது நிறைய இருக்கும். அது பல துறைகளில் ஒரு கலை சம்மந்தப்பட்ட துறைகளில் ஒரு ஈடுபாடு அவளுக்கு இருக்கிறதுனால எதுவுமே ஒரு கலை நோக்கத்தோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விதூஷி. பழகிறதுக்கு ரொம்ப இனிமையான ஒரு பர்சன். நான் கூட பழகியிருக்கேன். ஆனால் நான் அவள் கூட
ட்ரெயினில் போய் அந்த மாதிரி நான் சாப்பிட்டு பழக்கம் கிடையாது. பட் அவள் ஆற்றுல போய் சாப்பிட்ருக்கேன் நான். ஆனால் போனாக்கா வாத்துக்கு சாப்பாட்டுக்கு போனாக்க ஒன்று சொல்கிறேன், எங்களை 1-2 ஐட்டம்லாம் அவன் பண்ண மாட்டான். அன்றைக்கி நாங்கள் போய் எனக்கு 18-20 ஐட்டம் பண்ணியிருந்தா. அதனால் எனக்கு ஐ கேன் பிலீவ் தட். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ட்ரெயினில் வந்து 8 பேருக்கு கொண்டு வந்தானாக்கா, நானும் என் ஒய்ஃப் போயிருக்கோம், 2 பேருக்கு போயிருக்கோம், ஒரு ஆர்மிக்கு குக் ஃபார் அன் ஆர்மிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக சமைச்சிருந்தா அன்றைக்கி. அதுவும் ரொம்ப உண்டு. அது ஒரு சின்ன ஒரு அனெக்டோட் மாதிரி நான் சொல்கிறேன். ஓவராலாக ஒரு காலப்பிரமாண சுத்தம், ஒரு கீர்த்தனையில் உண்டான ஒரு பாடாந்திர சுத்தம், ஒரு கீர்த்தனையை புரிஞ்சுண்டோ அதை வாசிக்கிறது, அது வந்து ஜனங்களை போய் அடையிற மாதிரி வாசிக்கிறது, அதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு அயராத உழைப்பாளி வேறு. அது கூட இந்த பாவம் எல்லாம் சொன்னால் இயற்கையாக ஒரு ஞானம்னு ஒன்று உண்டு. மாலாவுக்கு வந்து ஒரு ஞானம்ங்கிறது வந்து எந்த கீர்த்தனையும் எந்த இடத்துல எடுக்கணும், அது வந்து ஸ்வரம் வாசிட்டு வரும்போது நறுக்கு தெரிச்ச மாதிரி அந்த இது உட்கார, அந்த தாளத்தில் வந்து அது உட்காரதை பார்க்கணும். அது ரொம்ப அழகாக வாசிக்கக்கூடியவா. அதெல்லாம் வந்து பிரயத்தனம் பண்ணி வரக்கூடியதில்லை, இயற்கையாக அது ரத்தத்தில் ஊறின சங்கீதங்கிறது இதுதான். அந்த மாதிரி வாசிக்கக்கூடியவா. அவளுக்கு ஒரு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் கொடுக்கறதுங்கிறது ரொம்ப சிறந்தது. வேதாந்த அவர்களுக்கு இது நம்ம நிறைய பாராட்டணும். ஆனால் இந்த மாதிரி கச்சேரிகள் வந்து இப்போ காயத்ரி சொன்ன மாதிரி ஒரு ராகசுதா மாதிரி ஒரு அரங்கத்தில் தான் கேட்கணும். ஒரு பெரிய அரங்கத்தில் 2000 பேர் உட்காண்ட்ருக்கா, நிறைய உழவு மைக்ரோஃபோன் இதெல்லாம் வச்சு லவுட் ஸ்பீக்கர்லாம் வச்சு கேட்குறது வேறு மாதிரி. அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுக்கும். ஆத்ம திருப்திங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு அடக்கமான ஒரு இடத்துல ஒரு வைப்ரேஷன், நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய ஹால்னாக்கி அது ராகசுதா ஹால். ஏன்னா மகாபெரிய வித்வான்கள் எல்லோரும் இங்கே வாசிச்சிருக்கா, பாடியிருக்கா. அங்கே வந்து ஒரு கச்சேரி கேட்கணும், மாலாவோட கச்சேரி கேட்கணும், இந்த மாதிரி இடத்துல தான் கேட்கணும். அதை மாதிரி நம்மளை ஜனங்களை போய் அடையக்கூடிய சங்கீதத்தை கூடக்கூடிய ஒரு பெரிய விதூஷி மாலா அவர்கள். கொஞ்சம் கூட தனக்கு இது வரலையே அது வரலையேன்னு கவலையே பட மாட்டான் மாலா. எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் வந்து அப்படியே என்னால் எவ்வளவு கொடுக்க முடியோ அதுக்கு மேலே 200% கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விதூஷி. இந்த ஊரில் போய் இந்த இடத்துல பாடுறோமே, இல்லை இந்த ஹாலில் பாடுறோமே, இந்த பக்கவாத்தியத்தை வச்சுட்டு பாடுறோமேங்கிற எந்த விதமான நினைப்புமே கிடையாது. தன்னுடைய கடமை தனக்கு கிடைச்ச சங்கீதத்தை பரிபூர்ணமாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி, அதில் பரிபூர்ணமாக கொடுக்கறதும் இல்லை, வெற்றிகரமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விதூஷிங்கிறது வந்து மாலா சந்திரசேகர் அவர்கள். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் காயத்ரி அவர்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஓரளவு வரவேற்பு குறைந்து கொண்டு வர்றதுன்னு சொல்லி. இப்போ பார்த்தானாக்கே உங்களுக்கு புல்லாங்குழலுக்கு வந்து தனியாக வந்து கச்சேரி ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இது பண்ணுவாள். அதை விட இன்னும் ஒருபடி கீழே வந்து வீணைனாக்க, நீங்கள் பார்த்தானாக்கி வீணையும் கேட்குறதுக்கு ஆட்களும் இல்லை, அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆர்கனைசேஷனும் கிடையாதுங்கிற மாதிரி. நாதஸ்வரம் ஏதோ ஒரு மங்களவாத்தியம் மாதிரி போயிடுது. அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு, அதாவது நாதஸ்வர விழான்னு நடக்குமே ஒழிய கச்சேரி சீசனில் 2 கச்சேரி நாதஸ்வரமும் போடுறோங்கிற மாதிரிலாம் இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிடுது. அது எதுனாலன்னு சொல்கிறதுக்கு தெரியல. எல்லாரும் ரசிகர்களுக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு, ஆர்கனைசர்ஸ்க்கும் ஒரு பங்கு உண்டு. ஆனால் ஒரு மாலா மாதிரி ஒரு விதூஷி வாசித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதோ ஆர்கனைசர்ஸ்க்கும் ஒரு பொறுப்பு உண்டு, ரசிகர்களுக்கும் ஒரு பொறுப்பு உண்டு. என்னென்னாக்கா இவ்வளவு நல்ல சங்கீதத்தை நம்ம வரணும், வந்து கேட்கணும், அதை ஆதரிக்கணும், அவளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கணுங்கிறது தான். அந்த விதத்தில் வேதாந்த அவர்கள் இந்த பரம்பரா அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பில் வந்து மாலா அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து மாலியோடு இதில் கொடுக்கறதுக்கு வந்து அவர்களுக்கு நம்ம எல்லாருமே உங்கள் சார்பில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன், என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இங்கே பேசுவதற்கு ஒரு அவகாசம் கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். தேங்க்யூ சார். அவார்டி மாலா சந்திரசேகர் ப்ளீஸ். குருபியோ நமஹ. எனக்கு என்ன பேசுகிறதுனே தெரியல. ஐ எம் ஓவர்வெல்ம்டு வித் ஜாய். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு நடந்ததில்லை. கலை மாமணி எல்லாம் சீஃப் மினிஸ்டர் கொடுத்துருந்தா கூட 95ல் எல்லோரும் சேர்ந்து 1 by 1 போய் வாங்கிட்டு இருந்தோம். இவள் எல்லோரும் பேசும்போது தான் என்னோடய பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எனக்கே ரிவைண்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரியறது. இன்றைக்கி இருக்கிற சினேரியோவில் ஃப்ளூட் ஆகட்டும், வயலின் ஆகட்டும், இவள் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருந்தாலும்
எப்போவாவது ஒரு கச்சேரி இந்த மாதிரி வந்தால் கூட நம்ம நன்னா பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் இன்னும் நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே இருக்கும். அது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கணும். நம்ம வந்து மெச்சூர் ஆகிட்டே இருக்கோம், அந்த மென்டலி அந்த சங்கீதம் வைஸ் எல்லாமே. ஸோ ஒரு கச்சேரி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த திங்கிங் இருந்துட்டு இருக்கும். பட் இந்த ஃப்ரீக்குவென்சி குறையிற சமயத்தில் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக போய்டுறது. நான் என்னை மட்டும் சொல்லலை, என்ன மாதிரி இருக்கிறவ அத்தனை மியூசிஷியன்ஸையும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன். இவ சொன்ன மாதிரி காலம் மாறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து கொடுக்குற சமயத்தில் அதோட மதிப்பு நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோங்கிறது எல்லாருக்கும் ஆஸ் அ மியூசிஷியன் தெரியும். பட் நான் மியூசிஷியன்ஸ்க்கு தெரியாது. ஒரு பாட்டு டெலிவர் பண்ணணுன்னாக்க அதை முதல்ல கேட்டுண்டு அதுக்குள்ளே என்னென்ன இன்ட்ரிகசிஸ் வீவ் பண்ணியிருக்கு ஸ்வரங்களோட, இந்த மாதிரி அதோட நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சுண்டு அதை நம்ம கொடுக்கறதுக்குள்ளே ஒரு பாட்டு வந்து இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம் டு ஜஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஜஸ்ட் த சாங். அதுக்கப்புறம் அதில் நிறவல் எங்கே பண்ணுறது இது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போது இதில் இப்போ பாட்டு எடுத்துட்டேன்னா தெர் ஆர் 3 dimensions: லிரிக்ஸ், மெலடி அண்ட் லைம். வேறஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டா ஒன்லி 2 dimensions: லைம் இருக்குது அண்ட் மெலடி இருக்குது. அதனால் வந்து ஜனங்களோட அவேர்னஸ் அட்டென்டிவ்னஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறையிறது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னால் கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டப்படுறது. ஏன்னா இப்போ தெரியாத பாட்டை வாசித்தானா யாருக்குமே புரியாது. அதனால் எல்லோரும் தெரிஞ்ச பாட்டே தான் நாங்கள் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறோம். பட் இந்த மாதிரி இடத்துல நாங்கள் என்ன வேணாலும் வாசிக்கலாம். இவர் சொன்ன மாதிரி இந்த வைப்ரேஷன், இந்த ரசிகாக்களை பொறுத்துண்டு நம்ம எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நல்ல கீர்த்தனைகள் கனராகங்களை சூஸ் பண்ணும்போது அப்போ நம்மளுக்கு பொறுப்பு ஜாஸ்தியாகிடுறது. ஒரு கல்யாண கச்சேரியில் வாசித்தா கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாசிச்சுன்னு போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பல இடங்களில் பல தினசில் வாசிக்கும்போது நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு நம்ம பண்ணுறதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு வர முடிஞ்சுது. அஃப்கோர்ஸ் வித் குருஸ் கிரேஸ், பேரண்ட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சப்போர்ட்டோடு இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு நான் வந்திருக்கேன்னாக்கா எத்தனையோ சப்போர்ட் எல்லார்கிட்டேருந்தும் ஃப்ரம் த ஆர்கனைசர்ஸ், ப்ரெஸ், பக்கவாத்தியக்காரா, ஒரு கச்சேரியிலையும் அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு தடவை கிளீவ்லேண்டில் டேவிட் நெல்சன் அவர் அன்றைக்கி அவார்டு வாங்கியிருக்காருங்க. ஸோ அவர் வாசிக்கணும்னு சொல்கிற சமயத்தில் நீ உனக்கு தான் மாலா போட முடியும், நான் என்ன பண்ணுறது, வாசிச்சுடு அவர் நன்னா வாசிப்பார் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் சரி பரவாயில்ல மாமா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி அவ்வளோ நன்னா வாசித்தார். ஹீஸ் இன் கனெக்டிகட்டில் வெஸ்லியன் யூனிவர்சிட்டியில். ஸோ ஹூ பிளேஸ் ஃபார் மீங்கிறத விட whoever plays for me, I must make them big. That is my, it's like a family. வயலின்னு மிருதங்கம் எல்லாமே நம்ம ஒரு ஃபேமிலியாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஆன் த ஸ்டேஜ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் டியூரேஷன். ஸோ தட் இஸ் த லெசன் விச் மை மதர் அண்ட் பெரியம்மா ஹேஸ் டாட் மீ. ஏன்னா தாத்தா அந்த காலத்தில் அதே தான் பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்போ மாலியை பற்றி சொல்லணுமானாக்கா மாலி இஸ் ஆக்சுவலி மை அம்மா சைடில் ரிலேஷன், மாமாவோட அம்மாஞ்சி பிள்ளையோர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லியிருக்கான்னா ஊதல் அவரை மாதிரி நீ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அவள் அப்பா எப்படி பண்ணுவாளான்னா மண்ணை குமிச்சு அதில் ஊத சொல்லுவாளாம். ஸோ மண்ணை குமிச்சு அது ஊதும்போது அந்த ஊதுற ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப சன்னமாக இருக்கும். அப்படி ஊதும்போது அந்த ஊதுற வால்யூம் ரொம்ப நன்னா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யுவர் ப்ளோயிங் இம்ப்ரூவ்ஸ் பை ட்ரைங் டு ப்ளோ இன் அ ஹீப் ஆஃப் சாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இன்னொன்று அந்த பிச்சு ஃப்ளூட் ஏன் அப்போல்லாம் வந்து ஆரம்பத்தில் 4-5 கட்டையில் சொல்லி கொடுத்தாங்கிறதுனா ரேஞ்ச் நிறையா கவர் ஆகும். மைக்ரோஃபோன் அப்போல்லாம் கிடையாதுங்கிறதுனால ரேஞ்ச் நிறையா கவர் ஆகுங்கிறதுனால அந்த ஸ்ருதி எல்லோரும் ஆரம்பிக்கிறது. ரெண்டாவது ஃப்ளூட்டை மாற்றுறதில்ல. அவர் ஒரே ஃப்ளூட்டில் அவர் வந்து நான் ஆக்சுவலாக ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்து தயார் பண்ணும்போது குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டரில் நான் வந்து சரபசாஸ்திரிகள் அவர் சொன்ன மாதிரி, அப்புறம் பல்லடம் சஞ்சீவராவ், அப்புறம் வந்து திருப்பாம்பரம் சுவாமிநாத பிள்ளை, இப்படி ஒத்தத்தரோ வரும்போது இவல்யூஷனில் அதுக்கப்புறம் மாலி சார் வந்திருக்கார். அவர் வரும்போது ஹீ ஹேட் லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃப்ரம் திருப்பாம்பரம் சுவாமிநாத பிள்ளை. அது வரைக்கும் எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபிங்கரிங் தான் வச்சுருந்தா. இவர் இன்னோவேஷனாக ஸ்லாண்டிங் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, இந்த சைட்வேஸில் வச்சுண்டு அது ஒரு இன்னோவேஷன். அது மாதிரி பண்ணினானாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்டராக வாசிக்க முடியும். இப்போ நாங்களாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபிங்கரிங், எங்களுக்கு வேறு தினசில் நாங்கள் அசவு கமுக்கம் கொடுக்குறோம், அவள் வேறு தினசில் அசவு கொடுப்பா. பட் அவுட்புட் சேம் தான்.
இப்படி பண்ணும்போது அவரோட இன்னோவேஷன் இப்போ வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த காலத்துலலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அசைவுகள் போது அந்த ஹார்மோனியமோட எஃபெக்ட் இருக்கும், டிஸ்ஜாயிண்டடாக இருக்கும். பட் இவர் வந்த உடனே இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் கமாஸில் சரியான ஒரு சங்கராபரணமோ வாட் எவர் அந்த அந்தரகாந்தாரம் சுத்த மத்தியமம் பிரயோகம் இருக்கும்போது நான் அந்த அந்த கனெக்டிவிட்டி இஸ் very easier when he started introducing. He was the one pasamagama பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த connectivity was very easy after his innovation. So many phrases like we are taking from all the music which he has given us, and the lime also, like Mama and Gayatri told. அதே மாதிரி நிஷாதத்தில் சங்கராபரணத்தில் பிரயோகங்கள் இப்போல்லாம் கொடுத்தானாக்கா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டா. ஏன்னா கல்யாணிக்கு நிஷாதம் பிரயோகம் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி. ஏன்னா எம்எஸ் அம்மாவே ஒரு நாளைக்கு எனக்கு கரெக்ட் பண்ணான். பட் அந்த காலத்தில் இவர் வந்து வெஞ்சர் பண்ணி சங்கராபரணத்தில் நிஷாத பிரயோகம் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். அவரை ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் இப்போ நாங்கள் வாசிச்சோன்னாக்கா ஒரு மாதிரி நம்மளை கமெண்ட் அடிப்பா. அதனால் வந்து காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பட் ஹி ஹஸ் வெஞ்சர்ட் எவ்ரி திங். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிஸ் இன்னோவேஷன் இன் மியூசிக் அலோன். தாளம் லயம் எல்லாமே. அதனால் நிறையா அவரோட டெக்னிக்ஸ்லேருந்து நிறையா நம்மளும் எடுத்துக்கிறோம். இன்றைக்கி நிறையா ஜென்ரேஷனில் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃப்ளாட்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு நன்னா வாசிக்கிறா. ஸோ கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்குது இந்த மாதிரி. பட் unless we are given opportunities, we cannot shine. That again, it depends on the circumstance. So, hard work பண்ணிட்டுருப்போம். எப்பப்போ சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறதோ we have to deliver our best is my motto. And வேதாந்த் அவர் சாரை பற்றி சொல்லணும்னாக்கா, I've been observing that இன்றைக்கி தான் நேராக அவரோட அவ்வளோ பரிச்சயம் ஆயிருக்கு. பட் நிறைய கச்சேரி பண்ணுற ஆர்கனைஸ் பண்ணுறார், நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறார். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்படி ஒருத்தர் நம்ம ஊரில் இவ்வளோ நன்னா நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்து அதை சங்கீதத்தை வளர்க்குறது வந்து ஒரு லேசுப்பட்ட காரியம் இல்லை. அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு கோஆர்டினேட் பண்ணி எத்தனை இடத்துல ராகசுதா, ஆர்கே கன்வென்ஷன், கல்யாணநகர் அசோசியேஷன், இது இன்சிடென்ஸாக ஒரு சென்டர்ஸில் இத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டு அப்போ தெரியறது. அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு இப்போ பாடுறா வாசிக்கிறான்னு இவ்வளோ பேருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து அதை நிர்வகிக்கிறதுனா லேசுப்பட்ட வேலை இல்லை. அதனால் ராமன் வேதாந்த் சார், ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. காட் பிளெஸ் யூ ஃபார் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி. அண்ட் once again I thank everyone, and most of all I would like to thank my in-laws for allowing me to perform. கல்யாணம் ஆனோடனே எல்லாருக்கும் அது ஒரு முட்டுக்கட்டை இருக்கும். பட் எனக்கு ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் இருந்தது. ஐ ஃபெல்ட் ஸோ பேட். பட் தென் எங்கள் மாமியார் வாஸ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ். அண்ட் ஷீ saw to it that எல்லாருக்கும் வராது இந்த ஆர்ட்டு, இவளுக்கு வந்திருக்கு, அதனால் நான் இவளை வந்து கச்சேரி பண்ண விடுவேன் அப்படின்னு ஷீ ஸ்டூட் பை மீ. அண்ட் ஷீ மேட் இட் வெரி ஷுவர் தட் என்னை கச்சேரி பண்ணணுன்ட்டு. அண்ட் தேங்க்ஸ் மை சேகருக்கு, சந்திரசேகருக்கு என்னோட நன்றியை நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா விதவுட் ஹிம் ஐ கேனாட் ட்ராவல் திஸ் ஃபார். அண்ட் ஐ விஷ் டு கீப் அப் திஸ் ப்ராமிஸ். அண்ட் சுந்தரம் மாமா ஒரு 5 yearsக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்தார், மதுரை முரளி புரஸ்கார்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் என்னமோ தெரில, எவ்ரி இயர் 1 2 இந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கு. மாமா யார் கைராசின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸும் வைப்ரேஷனும் கூட இருக்கிறவாளோட விஷஸும், that is what is making me perform, that is what is making me play well, that is what is making me learn more and more. And I thank my parents and my guru for making this evening happen. And I keep up the promise, I'll மேலுக்கு மேல் இன்னும் நன்னா நிறையா வாசிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் நிறையா கொடுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாலா. இன்றைக்கி வந்து ஜெயந்த் வந்து நார்மலாக 2.5 ஸ்ருதி அவனுக்கு. இன்றைக்கி வந்து மாலி ஃப்ளூட் எடுத்துன்னு வந்திருக்கான். அவன் 5 ஸ்ருதியில் வாசிக்க போகிறான் இன்றைக்கி.
this is he wanted me to announce that. Then we will now proceed for the concert now. Thank you.